കേൾക്കാവോ? മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നടന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു തിലകൻ. തിലകൻ സാറിന് വിളിക്കാവുള്ളൂ, മരിച്ചുപോയി അടുത്ത്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, when you act and when you teach, utilize your hands. കൈകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. So the hands has to be free when we communicate. എന്താ പ്രാർത്ഥന? All of you I know may have your own definitions. I won't say this is right, this is wrong, this is incorrect, this is incomplete, nothing. You can have your definition of prayer. What is prayer? One at a time. What is prayer? Conversation with God. Conversation with God. Any other answer? A way of communicating with God. A way of communicating with God. Any other answer? Both are right. Both answers are right. Conversation, communication. Any other answer? A tool to go through your difficulties. A tool to go through your difficulties. Very good. Any other answer? Requesting our needs to the Lord. Requesting our needs to the Lord. Three answers are same now. Requesting, conversing, communicating. What you said is what happens in a prayer. It's okay. So basically, all of you are right. Basically, prayer is a communication between minimum two parties. അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചുമ്മാ എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരിക്കും. There is no one at the other end. So prayer is a communication between, of course, one party is God. പ്രയറിലെ ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണിന്റെ അറ്റത്ത് രണ്ടുപേരുണ്ടാവുന്നത് പോലെ പ്രയറിലെ ഒരു പാർട്ടി എപ്പോഴും ദൈവമായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി ആരാ? നമ്മളിലെ ആരാ? You are right. You are the second party. You are communicating with God. But what in you is communicating with God? Our heart should so. നിങ്ങളിൽ ഇതിനങ്ങ് ആദ്യം പോണം. നമ്മുടെ ജനസിസിൽ പോകുമ്പോ if I will read it out. Genesis chapter 2 verse 7. കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉള്ളവർ വേഗം എടുത്തോണം, സമയം വളരെ കുറവാ. Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. ഇതിലൊരു കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ആജ്ഞകൾ നൽകിയ അതുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുണ്ടായി. പക്ഷെ ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയായ നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ആജ്ഞയിലൂടെ അല്ല, ആക്ഷനിലൂടെയാണ്. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്രമത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് വിവരിക്കുന്നത്. സോദോമിലെ മണ്ണെടുത്ത് ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ആ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചും പോകുന്നു. ദാറ്റ്സ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. സോ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് he didn't say let there be life. He again acted into his nostrils. He just sent the breath of life. ദൈവം അവന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ജീവശ്വാസം ഊതിക്കയറ്റി എന്ന മലയാള വേദപുസ്തകത്തില്. അങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന the spirit of God is within us. Let us say prayer should be a communication between God and God's spirit in man. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവം നമ്മളിൽ വച്ചു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവനുണ്ടായി. ആ ആത്മാവും ദൈവവുമായുള്ള സംസാരമാണ് prayer. You all live in a consumer-oriented society. I know it very well. Including my kids, all of you will ask why we should pray. As a teenager, I have almost everything aside me. Why should I pray? The answer is in the Holy Bible itself. വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങൾ. The first and foremost thing which is troubling you at this age is the umpteen number of temptations which you have. It's not one or two, it's an ever-growing thing. One or the other you will find out to spend your time which is not really worth it. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും
അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിന് അടിമയായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നേനെ എന്ന് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ കഴിയും. സോ the prayer will empower you to resist the n number of temptations which you may have in your current age. Another thing which troubles most of you at this point of time is anxiety. Anxiety ultimately results in high levels of stress, which may ultimately result in ill health. പലർക്കും പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ പനി വരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാ. It's just because of the anxiety which gets developed over a period of time. If you pray from your heart, anxieties will fly away. What haunts us always is not the present or the future, the past. നിങ്ങളിൽ പലരെയും ട്രബിൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റാണ്. സോ prayer will help you towards bringing forgiveness of your sins. Last but not the least, you all are here because you all have burning ambitions inside you. ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും എനിക്ക് അതാവണം, എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം, എനിക്ക് ഡ്രൈവർ ആവണം, എനിക്ക് അതാവണം. It's a very good thing. We can assure you all these will happen because all what is said here is not our statements. These are all said in the Holy Bible. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. If it says that if you ask you will get it, you will get it. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് വന്ന് ഈ സാറിനെ ഒന്ന് കടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കുകയില്ല. Because it's not a good will. എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. വേണ്ടാധീനം ചോദിച്ചാൽ തരികയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ലാത്തത് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുകയില്ല. എത്ര ചോദിച്ചാലും കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ പറയരുത് യാചിപ്പിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാ കിട്ടാഞ്ഞതെന്ന്. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ വരൂ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ തരൂ. This is just a background to the wonderful thing called prayer. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നോക്കാം. ഇവിടെ ഐ ടെസ്റ്റിന് പോകാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. മെജോറിറ്റി ഈസ് വെയറിംഗ് എ ഗ്ലാസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ. കണ്ണാടി ഇല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം ഇവിടെ കുറവാണ്. ഐ ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ there are some very advanced machines through which you are asked to look. അല്ലേ? ഒരു മെഷീന് മുമ്പിൽ ഇരുത്തിട്ട് ആ നഴ്സ് ആൻറ്റി പറയും ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ്. അല്ലേ? ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഷീ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഷീ വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സേ മോനെ ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ആ ഓബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതേ ഫോക്കസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. യുവർ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി ഓൺലി ഓൺ ഗോഡ്. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് we have to come and see. Then ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കംപ്ലൈന്റ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും പറയുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ഇതാ, സാറേ കുറെ വാക്കുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രേയേഴ്സിന്റെ പലതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ആരും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ വെർബൽ എക്സസൈസ്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചർവിത ചർവണം എന്ന് പറയും. ജസ്റ്റ് എ വെർബൽ എക്സസൈസ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യുവർ ഹാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. Prayer should not become such a recitation or in vain repetition of words. വേറൊരു ചിന്തയുണ്ട്, വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവുള്ളൂ എന്ന്. വേറെ എങ്ങും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. It's a wrong intention, it's a wrong statement. You can pray anytime, anywhere, everywhere. എവിടെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയാസമാവാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. എവിടെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം, എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. Again, there is another feeling that if you keep on uttering word after word after word, ഒരു ട്രെയിൻ പോലെ നീളമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ ദൈവം കേൾക്കും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത്. God is not going to listen what's the length of your prayer. He is not going to measure what was the length of your prayer, how many centimeters or meters was it.
he always looks whether it had depth. ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നാണോ ആ പ്രാർത്ഥന വന്നതെന്ന് മാത്രമേ ദൈവം നോക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ എത്ര വാക്ക് പറഞ്ഞു, എത്രമാത്രം നീളം അതിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കില്ല. Again, I already mentioned it. What he will always listen to is what you are praying for and not how you are praying for it. He will not check whether I am having a very deep voice when I pray, whether the bass was the best. No, ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല. ദൈവം നോക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്കാണ്. ദൈവം നോക്കുന്നത്, ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ദൈവം കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നീ എന്ത് ദൈവവുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. He is not looking how did you communicate, whether there was any grammar mistake when you communicated with God. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. But don't try to twist his arm. ദൈവത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത്. ദൈവത്തിനൊരു ശല്യമായി തീർന്ന് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിക്കാമെന്നും ആരും കരുതരുത്. Don't pester him. Don't become a botheration even to God. Don't think that if you keep on calling him, keep on telling him, he is going to do something which is not according to his will, which is not good for you, will never happen if you have a prayerful life. With this background, let us move to the target of the day. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. I hope അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം. There are certain words in this prayer which is given with a different color. ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് I will just say the prayer once. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. ആ യുവറും അവറും സ്ട്രെസ് ചെയ്തതിന് ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട്. And this is the logic. If you look at the Lord's Prayer, അത് നിറച്ച അപേക്ഷകളാണ്. In total there are 7 petitions എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ അപേക്ഷകൾ. 7 അപേക്ഷകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രയർ ആണ് ലോർഡ്സ് പ്രയർ. ലോർഡ്സ് പ്രയർ ആരാ പഠിപ്പിച്ചത്, ആരെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്, എന്തിനാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് സജി സാറ് പറഞ്ഞു. But I will just reiterate. Jesus Christ taught this prayer to his disciples. Jesus Christ taught this prayer only to his disciples. So, the primary condition which has to be met for saying this prayer is, you have to be a disciple of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയായത്. കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. It says, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്നാ പറയുന്നത്. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാന്നല്ല. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് മാത്രമാണ്. അർഹതയില്ലാത്തവൻ വിളിക്കാൻ പോകരുത്. അർഹത നേടിയിട്ട് വേണം പോയി വിളിക്കാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന്. അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ when you come down you will find there are 7 petitions. As I told you earlier, the first 3 in which the word your comes. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. ഇത് മൂന്നും you are talking about God, so they are called the God-centered petitions. Keep in mind the logical way in which it is moving. It is God is given the primary position in the list of priorities. 7 അപേക്ഷകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന 3 അപേക്ഷകള് ദൈവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. The lesson starts there. Whatever you do, the first priority should be to know whether
Are you doing it according to the will of God? അതെന്ത് ചെറിയ സംഗതി ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് വലിയ സംഗതി ആയിക്കോട്ടെ, നീ നിന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണോ എന്നാ. അപ്പൊ ചോദിക്കും, എന്താണ് ദൈവ ഇഷ്ടമെന്ന്? ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാ അറിയാൻ 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സ് വായിച്ചാൽ മതി. അതാ ദൈവ ഇഷ്ടം. 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സില് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്തതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും measure it against the 10 commandments. If the answer is it is a violation of 7th commandment or the 8th commandment, don't do it. That's the easiest way to know the will of God. Measure your actions, measure your intentions, match your intentions against the 10 commandments. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും വായിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത്. മെജോറിറ്റിയും വായിച്ചിട്ടല്ല വന്നത്. സാരമില്ല. We won't give up just like that. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിർത്തുകയില്ല. So, the first 3 are God-centered petitions. And the next 4, beginning with Khana Pina. അതിനാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. The next 4, the first one is, give this day our daily bread. വല്ലതും കഴിക്കാൻ തരണേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പെറ്റീഷൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ if I forget, ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലൈറ്റ് റിഫ്രഷ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ. എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എനിക്കറിയാം. സ്റ്റിൽ all of you light refreshments arrange ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ. So, to conclude, there are 7 petitions. The first 3 are God-centric. The next 4 are centered on the human needs and aspirations which we all